ओम शांति। आजिर अव्यक्त बापदादा मुरली पुनरावृत्ति 18:3-8। मुरलीर सारांश कारण शब्द को निवारण रे परिवर्तन करी मास्टर मुक्तिदाता हुआ समस्त को बाबांकर संगर रंग लगाई समान हेबार होली पालन कर। आज सर्व संपत्तिर मालिक बापदादा निजर चारिआडर सर्व संपत्ति रे संपन्न पिला मानकु देखुछंती। प्रत्येक संतानर भंडार रे केते संपत्ति जमा अछि ताकू देखि हर्षित होउछंती। संपत्ति तो समस्त को एका समय रे एका भली ही मिलिछि, पुणी भी जमार खाता समस्तिंकर अलगा अलगा अटे, किंतु समय को दृष्टि रे रखी वर्तमान बाप दादा सबु पिलांकु सर्व संपत्ति रे संपन्न अवस्था रे देखिबाकू चाहुछंती। काहेकि ना एई संपत्ति गुड़िक केवल वर्तमान रो गोटे जन्म पई नुहे, यह अविनाशी संपत्ति अटे जहाँकि अनेक जन्म पर्यंत साथी रे रहिबो। तेबे यही समय संपत्ति को तो तुम्हें समस्ते निश्चिंत जानिच। बाप दादा तुमको केउ केउ संपत्ति सबु देइछंती, एक कथा कहिबा मात्र के समस्तंक सम्मुख को संपत्ति गुड़िक आसी जाइछि। एबे समस्तंक मन भितरे संपत्तिर तालिका प्रकट होई गलानी ना। काहेकि ना बाप दादा पूर्वरु मध्य सुनाई देइछंती जे संपत्ति तो मिलुछि किंतु ताकू जमा करिवार विधि कौन। काहेकि ना बाप दादा पूर्वरु सुनाई चलीछंती जे संपत्ति जमा करिवार विधि होछि जे जेमिति निमित्त एवं निर्माण होछि सेही अनुसारे तार संपत्ति जमा होछि। तेणु चेकर निमित्त एवं निर्माण हेबार विधि द्वारा मो खाता रे केते संपत्ति जमा होछि। जहाँ खाता रे जेतिके संपत्ति जमा होइथिबो से सेतिके भरपूर होइथिबे। सेमानंकर चालीचलन रे एवं चेहरा रे भरपूर आत्मार आत्मिक निशा स्वतः ही देखा जाउथिबो एवं जेतिके आत्मिक निशा तांकर चेहरा रे चमकुथिबो सेतिके से चिंतामुक्त सम्राट मध्य होइथिबे। तेबे एही आत्मिक निशा बा आत्म अभिमानी स्थितिर शुद्ध अभिमान ही चिंतामुक्त सम्राटर लक्षण अटे। तेणु निजे निजको चेक कर जे मोर चेहरा रे चिंतामुक्त सम्राटर निश्चय एवं निशा अच्छी तो। दर्पण तो समस्त को मिली जाइछि ना। तेणु दिल रूपी दर्पण रे निजर चेहरा को चेक कर। कौनसी प्रकारर चिंता नहीं तो कौन हबो किपरि हेबो एपरि हेबो नहीं तो एई भली कौनसी संकल्प रही जाई नहीं तो। तेबे चिंतामुक्त सम्राटर संकल्प यहाँ ही हबो जे जहाँ भी हेउछि ताहा बहुत भल होउछि एवं जहाँ आगु को हबो ताहा आहुरी अधिक भल हबो। यह को कुहा जाय शुद्ध अभिमान बा समानधारी आत्मा। विनाशी धनी लोक माने जेते रोजगार करूछंती समय अनुसार सेते अधिक चिंतारे पड़ुछंती। किंतु तुमको ईश्वरीय संपत्ति पई कोनोसी चिंता अछि कि? चिंता रहिबा दरकार ना। काहेकि ना जेउ माने ई सब संपत्तिर मालिक एवं परमात्मा पितांकर बालक अटंती से माने सदा सर्वदा स्वप्न रे मध्य चिंतामुक्त सम्राट अटंती। काहेकि ना तांकर निश्चय रहिछि जे ईश्वरीय संपत्ति गुड़िक केवल गोटिक जन्म नुहे अनेक जन्म पर्यंत साथी रे रहिबो। सेतिपई से माने निश्चय बुद्धि निश्चिंत अटंती। तेबे आज बाप दादा चारिआडर पिलामानंकर जमार खाता देखुथिले। पूर्वरु मध्य सुनाई सारिछु जे पिलामाने विशेष करी 3 प्रकारर खाता जमा करूछंती एवं जमा करि परिबे। गोटिए हेला निजर पुरुषार्थ अनुसारे संपत्ति जमा करिबा। द्वितीय रे आशीर्वादर खाता एवं एहाकु जमा करिवार साधन हेला सर्वदा संबंध संपर्क रे एवं सेवा रे व्यस्त रहुथिले मध्य संकल्प बाणी कर्म तीनोटी जाकरे निजे उपरे निजे संतुष्ट एवं अन्य माने मध्य सबु समय रे संतुष्ट रहुथिबे एवं समस्ते संतुष्ट रहुथिबे। कारण संतुष्टता ही आशीर्वाद बा दुआर खाता को बढ़ाई थाए। दुआर कारण संतुष्टता ही आशीर्वाद बा दुआर खाता को बढ़ाई थाए। एवं तृतीय खाताटी हेला पुण्यर खाता। पुण्यर खाता जमा करिवार साधन हेला जहाँ भी सेवा करूछ
चाहे मन द्वारा, चाहे बाणी द्वारा, चाहे कर्म द्वारा, चाहे संबंध संपर्क आसबारे सर्वदा निस्वार्थ एवं बेहदर वृत्ति, बेहदर स्वभाव, बेहदर भाव एवं भावनार सहित सेवा करिबा जहाद्वारा पुण्यर खाता स्वतः ही जमा होइथाए। तेणु चेक कर, चेक करिबा तो जना अछि ना, जानिछ तो? जहाकू जना नाही सेमाने हाथ उठाओ। जहाकू जना नाही जदि सेतिकी केवल जदि से भली केही नाहांती तेबे समस्तଙ୍କୁ जना अछि। तेणु तेबे चेक कर, तेणु केबे चेक करिछ? स्वपुरुषार्थर खाता, दुआर खाता एवं पुण्यर खाता तीनोटी जाक शतकड़ा केते हिसाब रे जमा अछि? केबे चेक करिछ? जो माने चेक करुछंती से माने हाथ उठाओ। कौन चेक करुछ तो? कौन प्रथम धाड़ी वाला करू नाहंती? चेक करू नाह? कौन भावुछ? करुछ ना? काहेकि ना बाप दादा तो शुणाई देइछंती, संकेत मध्य देई चलीछंती जेबे समयर समीपता तीव्र बेगरे आगू बढ़ी चलीछि, सेथिपाई निजर चेकिंग बारंबार करिवार अछि। काहेकि ना बाप दादा प्रत्येक संतान को राजयोगी तथा राजा संतान रूपे देखा चाहूँगी एवं परमात्मा पितांक भितर यही निशा रही जे मोर प्रत्येक संतान राजा अटे, स्वराज्य अधिकारी तथा विश्व राज्य अधिकारी परमात्मांकर संतान अटे। तेबे संपत्ति गुड़िक तो बाप दादा द्वारा सबु बेले मिली चली, किंतु ए सबु संपत्ति गुड़िक जमा करिवार बहुत सहज विधि हैला विधि कुह बा चाबी कुह, ताहा जानिछ तो? जमा करिवार चाबी कौन जानिछ? केवल तीनोटी बिंदु अच्छी ना समस्तिंको पाखरे चाबी? तीनोटी बिंदु लगाओ एवं संपत्ति जमा करि चलो। कौन माता मानंकु चाबी लगाइबा जना अछि तो? माता माने चाबी को जत्न सहकारे रखिबारे बुद्धिमान अटंदी ना। तेणु सबु माता माने यही तीनोटी बिंदुर चाबी को भल भावरे साइति रखिछ तो? केबे बाबा लगाउछ? केबे चाबी लगाउछ? माता माने कुह, चाबी अछि तो? एमिति तो घरर सबु जिनिसर चाबी को संभाली रखिबा माता मानंकु बहुत भल भावरे जना अछि। तेणु यही चाबी मध्य सबु बेले साथी रे अछि तो? तेबे वर्तमान समय रे बाप दादा यही कथा चाहूछंती जे एबे अंतिम समय पाखे आसीबा कारणरू बाप दादा गोटिए शब्द को सबु पिलांक भितरू संकेत रे, बाणी रे एवं वास्तविक कर्म रे परिवर्तन करिवार देखिबाकू चाहूछंती। साहस अछि तो? यही गोटिए शब्द जहाँ को बाप दादा प्रत्येक संतान द्वारा परिवर्तन करिबाकू चाहूछंती, जहाँ कि एबे गोटिए शब्द बारंबार पिला मानकू तीव्र पुरुषार्थी रु अवहेला पुरुषार्थी करि देउछि। किंतु एबे यही समय अनुसार केउ भली पुरुषार्थ हेबा दरकार? तीव्र पुरुषार्थ। समस्ते मध्य चाहूछंती जे आमे किपरि तीव्र पुरुषार्थी श्रेणी रे आसीबू, किंतु केही गोटिए शब्द एथिरे अवहेला कराई देउछि। जानिछ से शब्दटी कौन? परिवर्तन करिया पई प्रस्तुत अछ तो? अछ तो? हाथ उठाओ, प्रस्तुत अछ तो? देख तुम मानकर फोटो टीवी रे आसुछि, प्रस्तुत अछ तो? अच्छा, अभिनंदन। अच्छा, तीव्र पुरुषार्थ करी परिवर्तन करिवो ना कहिवो? करिदेवी, देखिबी, एई भली कहिवो नाई तो? सही शब्द को मध्य जानी सारिलेनी, काहेकि ना समस्त बुद्धिमान तो अटना। तेबे सही गोटिए शब्द हला कारण शब्द को परिवर्तन करी निवारण शब्द को सामना को आण। कारण को सामना को आनिबा द्वारा बा कारण को चिंता करिबा द्वारा निवारण हो नाही। तेणु बाप दादा केवल कहिबा पर्यंत नुहे, किंतु संकल्प रे मध्य एही कारण शब्द को निवारण रे परिवर्तन करिबा को चाहूछन। काहेकि ना कारण भिन्न भिन्न प्रकार होई थाए एवं एही कारण शब्द को भाबिबारे, कहिबारे, कर्म करिबारे, आसीबारे ताहा तीव्र पुरुषार्थी हेबारे बंधन सृष्टि करि थाए। काहेकि ना तुम संतान मानकर बाप दादा सहित प्रतिज्ञा रही, स्नेहर सहित प्रतिज्ञा करिछ जे आमे
ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାଥୀ ଦେବୁ। ତେଣୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର ସାଥୀ ଅଟ। ବାବା ଏକୁଟିଆ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାରଣକୁ ମଧ୍ୟ ନିବାରଣ କରିବା। କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ଆତ୍ମା ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ସମସ୍ତେ ଏବେ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରୁ ଏବଂ ସର୍ବବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିଦାତା କିଏ? ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିଦାତା ଅଟ। ତୁମମାନଙ୍କର ଜଡ଼ଚିତ୍ର ନିକଟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ ମାଗୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଦୁନିଆରେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବାର ଦେଖି ଅଧିକାଂଶ ଆତ୍ମା ତୁମ ମୁକ୍ତିଦାତା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖୀ ହେବା କାରଣରୁ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ହେ ମୁକ୍ତିଦାତା, ମୁକ୍ତି ଦିଅ। କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ଡାକରା ଶୁଭୁନାହିଁ? ତେଣୁ ମୁକ୍ତିଦାତା ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ଏହି କାରଣ ଶବ୍ଦକୁ ମୁକ୍ତ କର। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିର ଡାକରା ଆପେ ଆପେ ତୁମମାନଙ୍କ କାନରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ନିଜେ ଏହି ଶବ୍ଦଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ। ଏବେ ତ ଦିନକୁ ଦିନ ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହେ ମୁକ୍ତିଦାତା, ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ ଏହି ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ କାରଣରୁ ମୁକ୍ତିର ଫାଟକ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବାପ୍ ଦାଦା ଏହି ଶବ୍ଦଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେତେ ଦୁର୍ବଳତାର ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବିଶେଷ ହେଲା କାରଣ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ତାର ସାଥୀ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏମିତି, ସେମିତି, କେମିତି, ଯେଉଁମାନେ କି ମୁକ୍ତିର ଫାଟକକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର କାରଣ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ହୋଲି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ନା? ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଛ, ସ୍ନେହ ରୂପୀ ବିମାନରେ ଆସିଯାଇଛ। ଯେହେତୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ରହିଛି, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ହୋଲି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ। ଆସିଛ, ଭଲ କରିଛ। ସେଥିପାଇଁ ବାପ୍ ଦାଦା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାପ୍ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ଚାଲିଲା ବାଲା ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାହସ ରଖି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାପ୍ ଦାଦା ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସି ନିଜର ପଣ୍ଡାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିମିତ୍ତ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହୀ। ବାପ୍ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ସାହସୀ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଆନ୍ତରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ସମୟ ରଖି ଆସିଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ଏହି ପରିବାରର ସହଯୋଗ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଛି। କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଯାଇଛି ତ? ମିଳିଛି ତ? ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ରହିବାର ସ୍ଥାନ ଠିକ୍ ମିଳିଛି ତ? ଏହା ତ ମେଳା ଅଟେ ନା। ଦୁନିଆରେ ମେଳାମାନଙ୍କରେ ତ ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଥିବ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଲିଥିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ଭଲ ବ୍ରହ୍ମାଭୋଜନ ମିଳୁଛି ନା। ଆଚ୍ଛା, ହାତ ହଲାଉଛନ୍ତି। ଶୋଇବା ପାଇଁ 3 ପାଦ ପୃଥିବୀ ମିଳିଛି ତ? ଏଭଳି ମିଳନ ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ହେବ, ଆଉ ମଝିରେ କେବେ ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କ ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି ଯେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜମାର ଖାତାକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। କାହିଁକି ନା ବାପ୍ ଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଜମାର ଖାତାକୁ ଜମା କରିବାର ସମୟ କେବଳ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହିଁ ଅଟେ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଏବେ ଯେତେ ବି ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ସାରା କଳ୍ପର ଖାତା ଏବେ ହିଁ ଜମା କରିପାରିବ। ଏହାପରେ ଜମାର ଖାତା ବ୍ୟାଙ୍କ ହିଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ? ସେଥିପାଇଁ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅଛି ନା। ତେଣୁ ବାପ୍ ଦାଦା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଅବହେଳାପଣିଆ କାରଣରୁ
କେବେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କେବେ କହୁଛନ୍ତି ହୋଇଯିବ, ଦେଖିଦବୁ, କରୁଛୁ ତ, ଚାଲୁଛୁ ତ, ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ମଜାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ତ କରୁଛୁ ନା, ହଁ ଚାଲୁଛୁ ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? କିନ୍ତୁ ଚାଲିବାରେ ଆଉ ଉଡ଼ିବାରେ ଫରକ କେତେ? ଚାଲୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଚାଲୁଛ ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଲିବାର ସମୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ଉଡ଼ିବାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏବେ ଯଦି ଉଡ଼ିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ, ତେବେ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଯଦି ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାରେ ଆସିବ, ତେବେ କ'ଣ ଶୋଭା ପାଇବ? ଆଜି ସମସ୍ତେ ହୋଲି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ନା, ତେଣୁ ହୋଲିର ଶବ୍ଦ ହେଲା ଯାହା ବିତି ଯାଇଛି ତାକୁ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ଦିଅ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ବାପ ଦାଦା ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ବିତିଗଲା ତାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। କୌଣସି ବି କାରଣରୁ ଯଦି ଏବେ କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଯାଇଛି, ତେବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ବିତିକୁ ବିତି କରି ନିଜର ଚିତ୍ରକୁ ବା ସ୍ମୃତିକୁ ଆଣ। ନିଜର ଚିତ୍ରକାର ହୋଇ ନିଜର ଚିତ୍ର ତିଆରି କର। ଜାଣିଛ ବାପ ଦାଦା ଏବେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କର କେଉଁ ଚିତ୍ରକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଜାଣିଛ କେଉଁ ଚିତ୍ର? ଏବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଚିତ୍ର ତିଆରି କର। ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା ଜଣାଅଛି ତ? ଜାଣିଛ ତ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର କଲମ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଚିତ୍ରକୁ ଏବେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଡ୍ରିଲ୍ କର, ମନର ଡ୍ରିଲ୍। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରର ଡ୍ରିଲ୍ ନୁହେଁ, ମନର ଡ୍ରିଲ୍ କର। ଡ୍ରିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? ମୁଣ୍ଡ ହଲାଅ। ଦେଖ, ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ର ହେଲା ମୁକୁଟ, ତିଳକ ଏବଂ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ହେବାର ଚିତ୍ର। ତେଣୁ ନିଜର ଚିତ୍ରକୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସଂକଳ୍ପକୁ ଆଡ଼େଇ ଦିଅ ଏବଂ ଦେଖ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ଅଟ ନା? ଏଭଳି ସିଂହାସନ ତ କେଉଁଠି ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର ଯେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା, ସମାନଧାରୀ ଆତ୍ମା, ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରଚନା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା, ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ଅଟେ। କ'ଣ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଗଲ ତ? ଏହା ସହିତ ମୁଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ରଚନା, ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ ବସିଥିବା ପୂର୍ବଜ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ସ୍ମୃତିର ତିଳକଧାରୀ ଅଟେ। ଏବେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ତିଳକ, ଏବେ ସ୍ମୃତି ରୂପୀ ତିଳକ ଦେଲ ତ? ତା ସହିତ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ଏହି ସ୍ମୃତିର ତିଳକଧାରୀ ଅଟ। ଏବେ ସ୍ମୃତି ରୂପୀ ତିଳକ ଲଗାଇ ଦେଲ ତ? ତା ସହିତ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା ରୂପକ ବୋଝକୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଡବଲ ଲାଇଟର ମୁକୁଟଧାରୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ମୁକୁଟ, ତିଳକ ଏବଂ ସିଂହାସନଧାରୀ ଏଇଭଳି ବାବାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ତେବେ ନିଜର ଏଇଭଳି ଚିତ୍ର ତ ଆଙ୍କି ଦେଇ ଏବେ ଚାଲିଲା ବୁଲିବା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଏହି ଡବଲ ଲାଇଟର ମୁକୁଟକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବା। କେବେ ବି ନିଜର ସୋମାନକୁ ମନେ ପକାଅ, କେବେ ବି ନିଜର ସୋମାନକୁ ମନେ ପକାଅ, ମୁଁ ମୁକୁଟଧାରୀ, ତିଲକଧାରୀ ତଥା ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ନିଜର ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣ। ମନେ ଅଛି ତ, ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବାର ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲ। ତେବେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ମୁଁ କିଏ। ଏହି ମୁଁ କିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଏବେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ମୃତିକୁ ଆଣ ଏବଂ ନିଜର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସୋମାନକୁ, ଉପାଧି ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଅ, ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଉପାଧି ଅଟେ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ମଣିଷଙ୍କୁ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କୌଣସି ଉପାଧି ମିଳିଯାଉଛି, ତେବେ ବି ତାକୁ କେତେ ମହତ୍ଵ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଉପାଧି ମିଳୁଛି, କେତେ ସୋମାନ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରେ ସେହି ସୋମାନର ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକାକୁ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରୁଥାଅ। ମୁଁ କିଏ ଏହାର ତାଲିକା ବାହାର କର। ଯଦି ସର୍ବଦା ଏହି ନିଶାରେ ଚାଲିବ, ତେବେ କାରଣ ଶବ୍ଦ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ସବୁ କର୍ମରେ ନିବାରଣ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ନିବାରଣ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଣ ଧାମ ବା ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ସହଜରେ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ମୁକ୍ତ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଏବେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କର। କ'ଣ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଜଣା ଅଛି ତ?
ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ତା ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଦୃଢ଼ତା ହିଁ ସଫଳତାର ଚାବି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଟିକିଏ ବି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପରେ କମି ଆଣ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମାୟାର କାମ ହେଲା ହରାଇବା, କିନ୍ତୁ ତୁମର କାମ କ'ଣ? ତୁମର କାମ ହେଲା ବାବାଙ୍କର ଗଳାର ହାର ହେବା, ନୁହେଁ କି ମାୟା ଠାରୁ ହାରିଯିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏହି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କର ଯେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ଗଳାର ବିଜୟମାଳା ଅଟେ, ଗଳାର ହାର ଅଟେ। ଗଳାର ହାର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟୀ ହାର ଅଟେ। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ଯେତେବେଳେ ହାତ ଉଠା କରାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ହବ, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛ? ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛ? ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛ, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବୁ। ରାମ ସୀତା ନୁହେଁ, ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପଦର ଅଧିକାରୀ, ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ବିଜୟମାଳାର ଦାନା। ମୁଁ ପୂଜ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଭକ୍ତମାନେ ତୁମର ମାଳାର ଦାନାକୁ ଜପ କରି କରି ନିଜର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନା ଅଟେ। ତେଣୁ ଆଜି ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବ? ହୋଲିର କୌଣସି ଉପହାର ତ ଦେବ ନା। ଏହି କାରଣ ଶବ୍ଦକୁ ଦିଅ, ତକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅ। ଯଦି ସବୁଥିରେ ତ କରିବ ତେବେ ତୋ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଆ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ତ ମଧ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ସେମିତି ବି ନୁହେଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାରଣ ନାହିଁ ନିବାରଣ। ଆଚ୍ଛା, ବାପ ଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ପାଇଁ ପଦ୍ମା ଗୁଣା ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ। ନିଶା ଅଛି ନା, ଆମ ଭଳି ପଦ୍ମ ଭାଗ୍ୟବାନ କିଏ ଅଛି? ଏହି ନିଶାରେ ରୁହ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନିଜର ରାଜଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କର। ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବା ସହିତ ମନର ମାଲିକ ହୋଇ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବ, ଯେତେ ସମୟ ଚାହିଁବ, ଯେପରି ଚାହିଁବ ସେହିପରି ଏବେ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିଦିଅ। ମନ କେଉଁଠି ବି ଏଣେ ତେଣେ ଚଞ୍ଚଳ ନ ହେଉ। ମେରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ଏଇଭଳି ସ୍ନେହଯୁକ୍ତ ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହୋଲି ପାଳନ କର। ଆଚ୍ଛା, ଡ୍ରିଲ୍। ଚାରିଆଡ଼ର ବିଶେଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଲି ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଏବଂ ହାଇଏଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସର୍ବଶକ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା, ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଥିବା, ମୁକ୍ତିଦାତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସମାନର ସିଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ ଉପରେ ସେଟ୍ ରହୁଥିବା, ସର୍ବଦା ଅମର ଭବର ବରଦାନ ଅନୁଭବ ସ୍ୱରୂପରେ ରହୁଥିବା, ଏଇଭଳି ଚାରିଆଡ଼ର ଚାହେଁ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ଚାହେଁ ଦୂରରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନିଜର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପୁରୁଷାର୍ଥର ସମାଚାର ପଠାଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ପଦ୍ମ ଗୁଣା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ହେଉ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜଯୋଗୀ ତଥା ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆଜିର ବରଦାନ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସତ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକାରୀ ପଣିଆ ଆଧାରରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମାଲାମାଲ କରୁଥିବା ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ଭବ। ବିସ୍ତାର, ଯେପରି ଦାନ ପୁଣ୍ୟର ସତ୍ତାଧାରୀ ସକାମୀ ରାଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସତ୍ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଯାହା ଆଧାରରେ ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଇଭଳି କରିଦେଇ ପାରୁଥିଲେ, ସେହିପରି ତୁମେ ମହାଦାନୀ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତିଜିତ୍ ମାୟାଜିତ୍ ହେବାର ବିଶେଷ ସତ୍ତା ମିଳିଛି। ତୁମେମାନେ ନିଜର ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ଆଧାରରେ ଯେକୌଣସି ଆତ୍ମାର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ି ତାକୁ ମାଲାମାଲ କରିଦେଇ ପାରିବ। କେବଳ ଏହି ସତ୍ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କର। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସମୟ ଏବଂ ମାୟା ଉଭୟ ବିଦାୟ ନେଇଯିବେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଏବେ ସମ୍ପନ୍ନ ବା କର୍ମାତୀତ ହେବାର ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କର। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ମନ ବୁଦ୍ଧି କର୍ମରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯିବ, ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ମନକୁ ଫୁଲଷ୍ଟପର ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅ। ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟପ୍ ହୋଇଯାଉ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ହେଉ ପଛକେ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କର, କାହିଁକି ନା ଅନ୍ତିମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ
ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଇବା ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ବିସ୍ତାରକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ସାର ରୂପରେ ହୋଇଯାଅ, ସାର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଅ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ତୁମକୁ କର୍ମାତୀତ କରିଦେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।